ডিয়ার হাসিব, প্রিয় হাসিব, I am glad to hear from you after so many days. অনেকদিন পর তোমার কাছ থেকে খবর পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি। You wanted to know how I am spending my free time. তুমি জানতে চেয়েছিলে আমি কিভাবে আমার অবসর সময় কাটাচ্ছি। Nowadays, বর্তমানে I have been busy in my vegetable garden. আমি আমার সবজি বাগান নিয়ে ব্যস্ত আছি। After school, স্কুলের পরে I spend my free time in the garden. আমি আমার অবসর সময় বাগানে কাটাই। I sowed small seeds in the soil. আমি মাটিতে ছোট ছোট বীজ বপন করেছি। They have become big now. সেগুলো এখন বড় হয়ে গেছে। It's really exciting to watch their growth. তাদের বেড়ে ওঠা দেখতে সত্যিই খুব রোমাঞ্চকর। You will find various vegetables like tomatoes, beans, cucumbers, etc. in my garden. আমার বাগানে তুমি টমেটো, সিম, শসা ইত্যাদি নানা ধরনের সবজি পাবে। I water the plants regularly. আমি নিয়মিত গাছগুলোতে পানি দিই। Soon we will have ripe red tomatoes ready to pick from the garden. খুব শিগগিরই বাগান থেকে তোলার জন্য পাকা লাল টমেটো প্রস্তুত হবে। Please visit us someday. অনুগ্রহ করে কোনো একদিন আমার বাড়িতে এসো। We can have the fresh vegetables from the garden. আমরা বাগানের টাটকা সবজি খেতে পারবো। Write back soon. শীঘ্রই উত্তর দিও। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে একটি পত্রে কয়টি অংশ থাকে। যেমন পত্রের সবার উপরে ডান দিকে অ্যাড্রেস থাকে। যেমন পত্রে লেখা আছে 44 আফতাবনগর, বাড্ডা, ঢাকা। এই অংশটার নাম অ্যাড্রেস। তার একটু নিচেই থাকে তারিখ, মানে ডেট, 1 এপ্রিল 2026। তারপরেই যে অংশটি থাকে সেটার নাম হলো স্যালুটেশন, যেমন ডিয়ার হাসিব। তারপরের যে অংশটা সেটা ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ। ফার্স্ট প্যারাগ্রাফটা কিভাবে হয় দেখো। আই এম গ্ল্যাড টু হিয়ার ফ্রম ইউ আফটার সো মেনি ডেজ, অর্থাৎ ছোট করে এই প্যারাগ্রাফটা হবে। তারপরে মূল প্যারাগ্রাফ অর্থাৎ বডি অফ দ্য লেটার, সবার শেষে লাস্ট প্যারাগ্রাফ। প্লিজ ভিজিট আস সামডে, উই ক্যান হ্যাভ ফ্রেশ ভেজিটেবলস ফ্রম দ্য গার্ডেন। তারপর ক্লোজিং, ইউর ফ্রেন্ড, সবার শেষে থাকবে নেম, সিগনেচার। যেমন এই লেটারটিতে মামুন নামটা হলো এই পার্ট। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি লেটারে মোট 8টি অংশ থাকে। দ্য 8 পার্ট অফ এ লেটার। হাউ মেনি পার্ট অফ এ লেটার? The 8 parts of a letter. Now ask and answer the following questions in pair. Who wrote the letter? পত্রটি কে লিখেছে? মামুন। Who is the letter writer to? মানে কার কাছে লেখা হয়েছে পত্রটি? হাসিবের কাছে লেখা হয়েছে। How did মামুন greet his friend in the letter? পত্রে মামুন কিভাবে সম্বোধন করেছেন? Dear হাসিব। What is the letter about? About free time activities. What language did Mamun use in the closing section of the letter? English. Read the letter again. Find out and list the various part of the letter. One is done for you. Address of sender. Date. Salutation. First paragraph. Body. Last paragraph. Closing. Name or signature. Read the letter again in pairs. Discuss whether the following statements are correct or incorrect. Mamun writes his address and the date at the top left side of the page. False. At the right side of the page. Mamun begin the letter with Dear Hasib. This is salutation. True. In the first paragraph, Mamun tells why he is writing this letter to Hasib. True. In the body, Mamun asks for a reply. False. Mamun asks for reply in the last paragraph. In the last paragraph, Mamun writes about his garden. False. Mamun writes about his garden in the body of the letter. Language focus. Write a paragraph letter. Follow the instructions given below when you write a letter to someone. 1. Write the address and the date at the top right side of the page. Begin the letter using a greeting or salutation like dear. Your letter should have the paragraph. In the first paragraph, explain why you are writing. In the second, give some details. This is the body of the letter. In the third, tell what you expect from the receiver or ask for a reply. In the letter with love or lots of love. When you are writing to family or a close friend with best wishes. When you know the person quite well. Yours sincerely. When you don't know the person very well. চলো এই বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আরো জানি। একটি পত্রের সবার উপরে ডান পাশে যা লিখবে সেটা হলো তোমার ঠিকানা এবং তারিখ। তারপরে যে বিষয়টা আছে সেটা হলো স্যালুটেশন, যেখানে তুমি ডিয়ার দিয়ে লিখতে পারো। যার কাছে লিখবে তার নাম, যেমন ডিয়ার সজীব
লাইক দ্যাট। ইউর লেটার শুড হ্যাভ 3 প্যারাগ্রাফ। তোমার লেটারে 3টি পার্ট থাকবে। প্রথম পার্টে মানে তুমি কেন লেখছো সেটা থাকবে, দ্বিতীয় পার্টে থাকবে ডিটেইলস, যা লিখতেছো সেটা ডিটেইল, যেমন এখানে মামুন তার বাগান সম্পর্কে ডিটেইল লিখেছিল। থার্ড প্যারাগ্রাফে তুমি লিখবে মানে সে যেন রিপ্লাই দেয় সেই বিষয়ে। ইন দ্য লেটার উইথ, পত্রটির শেষে তুমি যখন বিদায় নিবে অর্থাৎ ক্লোজিং টাইমে তুমি লাভ, লটস অফ লাভ এগুলা দিয়ে শেষ করবে। এটা তুমি কখন করবে? লাভ অর লটস অফ লাভ কখন করবে? যখন তুমি মানে কোনো ফ্যামিলিকে লিখবে অথবা কোনো ক্লোজ ফ্রেন্ডকে লিখবে। উইথ বেস্ট উইশেস হোয়েন ইউ নো দ্য পারসন, যখন একটা মানুষ সম্পর্কে তুমি ভালো জানো তখন বেস্ট উইশেস ব্যবহার করতে পারো। আবার যখন একটা ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি জানো না কিন্তু ফর্মালিটি মেনটেন করে তাকে লিখতে হচ্ছে তখন তুমি ইউর সিনসিয়ারলি লিখবা। আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো। নাও রাইট এ রিপ্লাই টু মামুনস লেটার, ইউজ দ্য ফলোইং ক্লুজ, নিচের ক্লুগুলো অনুসরণ করে মামুনকে একটি পত্র লিখ। রাইট ইউর অ্যাড্রেস এন্ড ডেট, যেখানে মামুন যেভাবে লিখেছিল পত্রটি, দ্য রাইট সাইড এট দ্য টপ অফ দ্য লেটার, কি লিখতে হবে? অ্যাড্রেস। In the body, describe in detail how you pass your free time. In the letter, by telling Mamun that you want reply soon. Sign or letter. Look at the envelope of Hasib's letter. Write Mamun's address on the envelope. From Hasib Ahmed, C.O. Abdul Malik, South Garjantoli, Ramgor, Khagrachuri, to Mamun, 44 Aftabnagar, Badda, Dhaka. Stamp. আমরা এখানে বিপরীত শব্দ দেখব। হট, কোল্ড। হট অর্থ তোমরা জানো গরম, কোল্ড অর্থ ঠান্ডা। স্ট্রং শক্ত, উইক দুর্বল, শর্ট খাটো, টল লম্বা, মেনি অনেক, ফিউ অল্প, নেয়ার কাছে, ফার দূরে, আপ উপরে, ডাউন নিচে। ল্যাঙ্গুয়েজ ফোকাস, সিম্পল ফাস্ট টেন্স। লুক এট দ্য ফার্স্ট 2 সেন্টেন্স অফ দ্য টেক্সট 1.4. Rina wanted to make a garden. She discussed with her father about gardening. রিনা একটি বাগান করতে চাইল, সে তার বাবার সাথে এই বিষয়ে কথা বলল, আলোচনা করলো। হিয়ার দ্য ভার্বস ওয়ান্টেড, এখানে ওয়ান্টেড একটি ভার্ব, এন্ড ডিসকাস, ডিসকাসড, ওয়ান্ট অর্থ চাওয়া, ডিসকাস অর্থ আলোচনা করা, এটা দুইটা ভার্ব। ইউজড টু ডেসক্রাইব, এটা ব্যবহার করা হয়েছে বর্ণনা করতে রিনাজ ফার্স্ট অ্যাক্টিভিটিজ, রিনার অতীতের কিছু কাজকর্ম। উই ইউজ এ সিম্পল ফাস্ট টেন্স টু টক অ্যাবাউট ইভেন্ট দ্যাট হ্যাপেন্ড সামটাইম বিফোর। আমরা সিম্পল ফাস্ট টেন্স মানে বুঝবো মানে এমন কিছু সম্পর্কে বলা হচ্ছে যা ইতিপূর্বে ঘটে গেছে। We use the first form of verb in the simple past tense. Simple past tense এ আমরা ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম ব্যবহার করি। এখন ফার্স্ট ফর্ম কিভাবে ব্যবহার হয়, ফার্স্ট ফর্ম কি, অনেকগুলো ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম জানা উচিত তোমাদের। ফার্স্ট ফর্ম যেমন ভার্বের সাথে ইডি যুগ হয়ে অনেক ক্ষেত্রে ফার্স্ট ফর্ম হয়, আবার ডি যুগ হয়েও ফার্স্ট ফর্ম হয়। যেমন ওয়ান্ট ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম হলো ওয়ান্টেড। ডিসকাস, ডিসকাসড। স্টার্ট, স্টার্টেড, শুরু করলো, স্টার্ট শুরু করা, ডিসকাস আলোচনা করা। হেল্প, হেল্পড। কালেক্ট, কালেক্টেড। পিক, পিক। এই ভার্বগুলোর সাথে ইডি যুগ হয়ে ফার্স্ট ফর্ম হয়েছে। আবার কিছু ভার্ব আছে যেগুলোর সাথে শুধু ডি যুগ হয়ে ফার্স্ট ফর্ম হবে, যেমন এগ্রি, এগ্রিড। সারপ্রাইজ, সারপ্রাইজড। অ্যারাইভ, অ্যারাইভ। ক্লোজ, ক্লোজ। দেখা যাচ্ছে যে ভার্বের সাথে ই আছে, শেষে ই আছে, সেই ভার্বগুলোর ফার্স্ট ফর্ম করলে শুধু ডি যোগ করলেই হয়। আবার দেখা যাচ্ছে যে ভার্বগুলোর শেষে কনসোনেন্ট লেটার আছে, সেই ভার্বের সাথে ইডি যোগ করে ফার্স্ট ফর্ম করতে হয়। তাহলে তোমরা বুঝতে পেরেছো সিম্পল ফার্স্ট টেন্স মানেটা কি। অর্থাৎ কোনো একটি ব্যক্তির মানে অতীতের মানে ইতিপূর্বে সে করে ফেলছে, কিছু করছে, কিছু অ্যাক্টিভিটিস সম্পর্কে বলতে গেলে আমরা সিম্পল ফার্স্ট টেন্সে বর্ণনা করব। যেমন তুমি গতকালকে স্কুলে গিয়ে কি কি করেছো সেটা যদি বর্ণনা করতে যাও তাহলে তোমাকে সিম্পল ফার্স্ট টেন্সে করতে হবে। যেমন আই ওয়েন্ট টু স্কুল, আমি স্কুলে গিয়েছিলাম এট 9 AM, সকাল 9টায়। আই হ্যাড মাই লাঞ্চ অন PM, আই রিটার্নড ফ্রম স্কুল 3:30 PM। ঠিক এভাবে সাম ভার্বস ডোন্ট ফলো দ্য রুল অফ adding ed or d at the end to make past form of word. They are irregular. যেমন buy, bought, keep, kept, take, took, grow, grew, are, were, have, had, become, became। এগুলা কোনো নিয়ম মানে না, এমনিতেই হয়। তোমাদের এগুলো মনে রাখতে হবে। বাই অর্থ কেনা, বুট কিনলো। এটা সিম্পল ফার্স্ট টেন্সে যদি আমরা কোনো কিছু বর্ণনা করতে যাই যে সে এক জোড়া জুতা কিনলো, তাহলে কিভাবে হবে? শি বুট
a pair of shoes. She kept her books in the bag. She took the pen. The plants grew fast. চারা গাছগুলো দ্রুত বেড়ে গেল। আর were, have, had, became. Rana became famous for gardening. We use the following structure for the simple past tense. Subject, first form of verb, রেস্ট অফ দ্য সেন্টেন্স, অর্থাৎ প্রথমে সাবজেক্ট, তারপরে ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম, তারপরে বাক্যের বাকি অংশটুকু লিখে আমরা সিম্পল ফার্স্ট টেন্স গঠন করতে পারি। যেমন শি হেল্পড দ্য ওল্ড ম্যান, সে একজন বয়স্ক মানুষকে সাহায্য করলো। হি বিকেম ক্যাপ্টেন অব দ্য ক্লাস, সে ক্লাসের ক্যাপ্টেন হলো। শি ড্রিউ এ কালারফুল পিকচার, সে একটি রঙিন ছবি আঁকলো। আইডেন্টিফাই দ্য সিঙ্গুলার অ্যান্ড প্লুরাল ওয়ার্ডস অ্যান্ড পুট দেম ইন দ্য কারেক্ট কলাম, দেন রাইট দেয়ার সিঙ্গুলার অর প্লুরাল ফর্ম। আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো। এটা হলো এখানে 6টা শব্দ দেয়া আছে। এই শব্দগুলো সিঙ্গুলারের জায়গা সিঙ্গুলারে বসাতে হবে, প্লুরালের জায়গা প্লুরাল বসাতে হবে এবং এদের প্লুরাল সিঙ্গুলার মেক করতে হবে। অর্থাৎ যে শব্দগুলো সিঙ্গুলার তাদের প্লুরাল মেক করতে হবে এবং যে শব্দগুলো প্লুরাল দেয়া আছে তাদের সিঙ্গুলার তৈরি করতে হবে। খুব দারুণ। যেমন এখানে ক্লাস দেয়া আছে সিঙ্গুলার, এটা প্লুরাল ক্লাসেস হবে, ইএস যুগ হবে। এখানে ফ্রেন্ডস দেয়া আছে, ফ্রেন্ডস এটা প্লুরাল, ফ্রেন্ডস এর সিঙ্গুলার হবে ফ্রেন্ড। এখানে মানকি দেয়া আছে, মানকি বানর, এই এর প্লুরাল এটা সিঙ্গুলার, প্লুরাল হবে মানকিজ। এখানে ওয়া এর জায়গায় আই হবে এবং শেষে ইএস যুগ হবে। এখানে ওয়ালভস দেয়া আছে, এখানে ওয়ালভ প্লুরাল, এটার সিঙ্গুলার হবে ওয়ালভ। লাইফ দেয়া আছে, এটা সিঙ্গুলার, এর প্লুরাল হবে লিভস। এখানে বুশ দেয়া আছে, এটি সিঙ্গুলার, এর প্লুরাল হবে বুশেস। আমরা এখন বিপরীত শব্দ দেখব। স্মল বিগ, রিড দ্য টেক্সট এগেইন, গিভেন ইন অ্যাক্টিভিটি, ফাইন্ড আউট দ্য অপোজিট ওয়ার্ডস, অন ইজ ডান ফর ইউ। তোমরা প্যাসেজ থেকে আরো কিছু শব্দ লিখে এর বিপরীত শব্দটি এখানে লিখবে। এই ক্ষেত্রে তোমাদের বিপরীত শব্দটি প্যাসেজে থাকবে না, কিন্তু তোমরা শব্দগুলো ফাইন্ড আউট করার সময়েই তোমাদের মাথায় খেয়াল রাখতে হবে যে এই এর বিপরীত শব্দটি তুমি জানো, তাহলেই এই শব্দটা তুমি বাছাই করে নিয়ে খাতায় লিখবে এবং এর বিপরীত শব্দগুলো লিখবে। রিড এন্ড রাইট দ্য ফার্স্ট ফর্ম অফ ভার্ব, অন ইজ ডান ফর ইউ। ওয়াশ, ক্লিনড, কাট, স্টে, স্টেইড, ইট, এট, ডু, ডিড, সেড, লাইক, ওয়ার, রান। আশা করি বুঝতে পেরেছো ব্যাপার। রাইট এ শর্ট কম্পোজিশন ডেসক্রাইবিং হোয়াট ইউ ডু ইন ইউর ফ্রি টাইম ইন দ্য লাস্ট উইকেন্ড। ইউজ এ সিম্পল ফাস্ট টেন্স ইন ইউর রাইটিং। সিম্পল ফাস্ট টেন্সের উপর ভিত্তি করে তুমি একটি রচনা লিখবে। রচনাটা সিম্পল ফাস্ট টেন্সে হবে। কি বলছে? লাস্ট উইকেন্ড। In the last weekend, I came back from my school at 3:30 p.m. and then I washed me. Then I had my lunch. After having my lunch, I took rest for 30 minutes and then it was 4:30 p.m. Then I went to my garden. What's happened in my garden? I saw the plant grew fast. Tomatoes, beans and cucumbers were available in my garden. I took a fresh cucumber and wash with clean water and then I ate in the garden. It's too tasty to eat, unbelievable. And then watered the plants, removed weeds. I spent 1 hour in my garden and before sunset I came back my home.